يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حد مشتاق لما صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حد مشتاق لما والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فقل ونادي يا ودد يا ودد يا ظاهرا في كل شيء صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام ما حد مشتاق لما يا آل بيت المصطفى عبيدكم يرجو الوفاء يا سادتي هذا الجفاء أورث قلبي المتنكى صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام ما حل مشتاق لما بالله رقوا وارحموا حالي فإني مغرم تعطفوا تكرموا بنظرة يا حل الحي صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام ما حد مشتاق لما يا ويح قلبي ما استتاب مما جنت يد الشباب يا خجلتي يوم الحساب من نقد يحصي على صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام ما حد مشتاق لما صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي ما حي الظلام والآل وصحب الكرام ما حد مشتاق لما صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام ما حد مشتاق لما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بنية القبول تمام كل صور ومعمول إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشبع الرسول وحديث الكرام ثم الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين والتابعين من سنة يوم الدين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين
خصوصا إلى أرواح معلمنا ومشايخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين بالسلام إلى سيد المرسلين وصولهم وفروعهم أجمعين بأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان يغشاهم من رحمته والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويدعو علينا وعلى أزواجنا وأولادنا وذريتنا وأهل بيوتنا وأحبابنا ووالدينا وأمهاتنا وتلامذتنا من النساء والرجال أينما كانوا خصوصا لمن حضر في هذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفخات ولحظاتهم وغرباتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب بنية الفتوح والمنع والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبة النصر والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يمنعنا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا صحة فيه تقوى وطول العمر فيه حسن عمل ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه عليه كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يقضي حاجاتنا وينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام ونعما بلا محنة ولم يجعل بعقل سيدي ولا عدنان وبكنية صالحة وعن شيخنا بسر النبي وبآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودحر الداهرين. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين من وخضر رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يلعن نفسه فليقدم. قال تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين وحفظه من الغيبة. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Agar kita dapat senantiasa di dalam taubat kepada Allah, istiqamah di dalam taubat itu. Karena apabila seseorang itu kuat di dalam taubatnya kepada Allah, maka ia akan mendapatkan makam dan kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Apabila ia kembali jatuh di dalam perbuatan dosa, maka di saat itulah runtuhlah bangunan yang akan dibangunnya. Berarti dia harus memulai dari awal. Awal perjalanan menuju kepada Allah adalah taubat terlebih dahulu. Jadi apabila kita hendak mendapat ma'rifatullah, masuk di dalam hadrat Tuhan, agar kita ini menjadi orang yang beriman sempurna, dicintai dikasih Allah, maka yang lebih utama dan yang kita utamakan adalah urusan taubat ini dulu, beres-beres dulu. Ini urusan pokok. Yang lainnya itu menggiring aja lagi. Asal taubat ini sudah bujur, istiqamah dalam taubat, yang lain itu menggiring aja lagi. Nah, itu. Asal terukoi jujuran aja sudah nyaman aja lagi, yang sisanya itu menggiring aja lagi akhlak. Nah, lalu dengan jalan kita pertama semalam disuruh muhasabah. Artinya apa? Memikirkan, merenungkan diri kita.
sekian sudah umur aku, apa gawianku, apa amalku. Nah, banyak nang baikah nang digawi, banyak nang kada baikah. Artinya banyak nang kada baik lalu bertaubat kepada Allah. Nah, itu supaya kita kada terbulik lagi menggawi nang salah. Nah, di samping itu disuruh pulang kita menjaga awak kita, diri kita. Nah, terutama anggota di badan kita, terlebih khusus pertama semalam disuruh memelihara apa? Mata kita, pandangan kita. Jangan sampai mitihi aib orang, kekurangan di diri orang, cacatnya orang, jangan dipandang itulah. Jadi pandang orang ini berataan makhluk Allah, hamba Allah, umat Rasulullah. Itu dulu pandangan kita. Siapa aja orangnya, Tuhan kah anum kah, laki-laki kah, bini-bini kah, ya kah. Nah, masalah kayak apa kelakuannya, tetap kita memandang inya hamba Allah dan umat Rasulullah. Nah, apabila kita istiqomah hati mengatakan kayak itu terus, nang laki memandang nang bini hamba Allah umat Rasulullah. Jadi senyum memandang bini itu kadang menanggut karena apa? Ingat di Allah, ingat di Rasulullah. Nah, ini tungai jalan supaya hati terbuka melihat Rasulullah. Nah, di dalam waktu dan keadaan apapun. Jadi kalau orang itu melihat Rasulullah. Nah, ini. Jadi kayak itu aja kita kayak apa kelakuan orang tuh mengatakan makhluk Allah, hamba Allah, umat Rasulullah. Nah, kayak itu tuh bahari itu almarhum Guru Rasyad, adingnya Guru Ibad dan memadahi. Ingat pesan Guru Bahari? Guru Rasyad tuh kubahnya di Tunggulirang. Jadi mun ziarah ke Martapura, ke Tunggulirang seberang, ada situ makam Guru Sin Kadri, Guru Badrudin, ada Guru Ibad. Itu sa kuitanan, sa pakaian di situ bertanam dan wali berataan. Nah, mulai artinya kai, mulai artinya datuk, beturun datuk, ya kah? Kai, anak cucu, wali berataan, orang-orang soleh kan. Nah, ini. Nah, jadi kayak itu ikam supaya artinya kita nih hati kada timbul sangka-sangka nang kada baik, sangka-sangka nang kada bagus, sangka-sangka jahat lawan orang. Nyatakan benar. Ini kita melihat orang kada baik, hantu sakan ini. Nah, ya kah? Jaharu jahannam ini. Nah, jadi jangan kita kayak apa siapa pandang macam itu. Ya kah? Bohong itu pengertinya iblisnya aja. Nah, ini kadang-kadang muntung kada bocap hati begeretek. Ya kalau jelas, nah jelbingga kada dana. Absen. Men saka jelbingga nih, padahal kan kena men gak jelas orang turun tak. Men nang kedua saka. Nah, jadi macam itulah kita memandang orang nih siapakah. Kena ajar Guru Rasyad bahari ada kena kita dapat anugerah dari Allah. Bila kita ketujuh kita harus memandang tak dapat anugerah dari Allah. Apakah itu hadiahnya? Hadiah Allah sama hadiah kita. Nah, di hati kita karena ditambah Tuhan iman mungkin, atau lagi karena diberi Tuhan kasab bisa juga. Sehingga artinya melihat sesuatu ini nantinya ya kah ada bisi kelebihan terus. Inya tutup mata daripada melihat kekurangan kaiban, lalu karena ditampaikan Tuhan di seluruh alam semesta ini karena kelebihannya masing-masing. Di batu ada kelebihan Tuhan memberi, ya kah? Air batu, lain batu akik, ya kah? Akik Yaman, banyak sakit pada nyaman. Di batu ada kelebihannya dibukakan Tuhan. Kenapa? Nah, di besi ada kelebihan, di besi itu. Ini orang nang diberi Tuhan kelebihan kasab. Oh, nyau percaya ini tuh syirik jarda. Kita pengjuara rajin bawa obat. Dokter tuh mencek kita lawan alat kada. Opian nih pae jar anu jar gangguan jantung jar. Kenapa tahu?
alat mendeteksi. Mungkin kita percaya lawan sesuatu dari Allah Ta'ala pada syirik, berarti kita ke dokter tuh syirik juga tak? Tiwas percaya lawan alat itu mendeteksi artinya gula darah, kolesterol, asam urat itu alat ibaratnya tuh. Mempercaya juga kita dipadakan kabar sama itu syirik juga kita tahu lah. Hanya akan ada kelebihan Tuhan ini memberi tiap orang tuh ada sama biasa kelebihan. Jadi jangan dulu melihat kekurangan kada. Jadi ujar Nabi, idza aradallahu bi'abdin khairan basarahu bi'uyubi nafsih. Apabila Allah Ta'ala hendak memberi kebaikan, keuntungan orang itu maka Allah Ta'ala membuka pandangan mata orang itu untuk melihat kekurangan dirinya. Jadi laki melihat apa kekurangan diriku di mana salah aku. Bini kayak itu juga, nang dipandang di diri laki, nang baik-baiknya, nang bagus-bagusnya. Karena kan artinya apa? Ujar Nabi, penyebab pebinian itu banyak masuk neraka, yakfurnal ashir, banyak mendurhakai laki. Jadi ujar sahabat, kayak apa maksud artinya mendurhakai laki itu? Ara'aita in ahsanta ila ihdahunad dahar sumara'at minka syai'an qalat lam ara minka khairan qat. Hadis dalam kitab At-Tajridus Sharih. Itu dulu belajar. Jadi ujar Nabi, ikam tak berbuat baik seumuran sudah lawan bini seumuran. Lalu sedikit aja ikam ada cacat, ada salah, lalu ujar ianya kadada kebaikan itu sedikit-dikit ampun ikam ada baiknya nang cacat sebuting. Nah itu jangan sampai kita cacat di diri laki sebuting menutup kebaikan laki 100 buting. Nah itu jadi pembina itu supaya artinya kita baik hubungan non laki. Mau pandang lebih laki itu insya Allah sayang aja apalagi laki masing-masing bisa kelebihan kalau nyata pak nggak ada bisa kelebihan dan lakian ngarannya. Nah jadi pandang nang labih di diri laki itu begini ya kah? Nah nang laki pang kayak itu jo pandangannya lo nang bini, pandang nang kelebihan di diri bini tah. Jar nang laki bujur aja bini undani awaknya hiram. Bujur aja bini undani kada baik rupa, tapi kalau memiliki sambal rajanya acan. Ayo di situ kelebihan bini itu nang dipandang. Jadi kita nih merasa diri kita nih banyak nang kurang, lalu memperbaiki diri. Nah di samping itu juga kita melihat kebaikan laki tadilah supaya syukur lawan Allah. Supaya syukur. Orang nang buta memandang kebaikan laki, kada akan pernah bersyukur kepada laki dan bersyukur kepada Allah. Nah, jadi jangan buta melihat kebaikan laki. Nah, kebaikan hamba-hamba Allah Ta'ala nang lainnya. Walaunya ada jopang salahnya lawan kita, ada jopang nang jahatnya lawan kita. Tapi nang baiknya tuh dipandang. Inilah artinya orang nah hendak menuju jalan dekat kepada Allah, yaitu memakai akhlak Rasul. Nah, sudah kawa kita mandang nang baik-baik, nang bagus-bagus, hamba Allah, umat Rasulullah, inilah pandangan Rasulullah. Di hati kita inilah pandangan Rasul. Jadi Rasulullah atau kada membalas Abu Jahal menyambati, memusuhi, memfitnahkan apa geran, Rasul masih memandang ini Abu Jahal ini hamba Allah, masih dipandang Rasul seperti itu. Nah jadi jangan memandang nang kurang, jangan memandang aib di diri orang, jangan memandang orang dengan pandangan menghinakan, susah itu membokoringan itu siapa nah hakun. Jangan kalau pindah tabulik ke diri seorang, siapa nah hakun orang latat itu halinya mencari mana jar kain anu tuh jana apa dia bahari ada kisah anak orang sugih bungas orang sugih awak putih berasih anak orang sugih lain kalau anak orang susah ini hibak hingus betapal itu nyalain orang sugih orang susah tuh gue ya kah
Kita nang susah nih awak garing ya, dibiarkan aja kalau orang sugih, bah, diikut nyamuk aja kan langsung sontek orang. Paham? Ya kah? Lalu ada orang minta sedekah di pasar, di Banjar sini juga sedekah. Orang itu berarti harapnya kan kau berjalan. Tagatuk batisnya orang berasih meludahi Tuhai jar. Tuhan ini jar gatuk-gatuk japa-japa batis aku jar. Harus sudi aku. Nah itu jaminna. Lalu akhirnya ya kah entah kenapa Tuhan kuasa mencari mana jar nangkai Tuhan itu jar. Artinya minta kawin nih jar. Mudahan jangan kita kayak itulah. Mudahan jangan tehina orang atau minta bulik ke diri seorang. Nauzubillah. Jadi dulu berjalan di Martapura, jalan waktu sekolah. Jadi ada aja sedikit geretek hati nang kada baik nih melihat memandang artinya kurang nih. Pak kita berjalan tuh bersulisian orang ada sedikit aja geretek hati nang kada baik lalu aja guruan menagur siapa nang maulahnya aja sidin. Siapa nang maulahnya, siapa nang menjadikannya ditagur macam itu. Supaya hati itu baik terus. Bilanya hati baik terus-terusan tetamu juga kita lawan orang nang hatinya baik nang bagus. Orang-orang soleh, orang-orang wali mau parak lawan kita. Karena ini kan hati diumpamakan seperti qalbul mukmin baitullah. Hati orang beriman itu kan baitullah, kiblat, magnet untuk menarik. Ya, menarik apa? Menarik segala nang baik. Bila hati kita baik, nang baik-baik juga datang. Bila hati kita ada baik, nang ada baik juga nang datang. Semalam napa amun kita dah betanam kembang, nang datang kumbang. Tapi mun sampah, nang datang lalat. Nah itu ya sesuai. Guru jar murid. Kenapa ulun di guru jar banyak nang kada baik nang datangan. Ikam bisa hati belum baik lagi. Munnya hati baik, nang wali-wali datangan apa? Nang wali-wali Allah Taala tu datangan. Nah, nyatu menjaga pandangan. Bila kau menjaga pandangan, insya Allah kau menjaga muntung. Nya gara-gara melihat, lalu hendak menyambat. Nah, muntung dijaga daripada apa? Pertama, jangan sampai berdusta. Kemudian lagi yang kedua, jangan sampai takuya aib orang, keburukan orang jangan sampai. Ya kah? Nah, itu wahibluhu minal ghibah. Menjaga lidah daripada jangan sampai menyambat-nyambat orang. Baik kita muntung berzikir, baik kita muntung baca selawat, baik kita muntung baca istighfar, jadi pahala daripada kita nyambat orang, daripada kita menguya keburukan orang, apa juga kan jadi papa dosa bertambah. Hati berkadap. Nah ini bila hati berkadap dosa bertambah, ya nang karena tapi mau rezekian tak nyata sudah rezeki di hadapan mata tek tadi dulu unda aja kawan. Nah apa kabar? Idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa wahnan fi badanika wa hirmanan fi rizqika fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nika. Itu dalam kitab Minhajul Abidin tulisannya. Jadi maknanya itu apabila ikam merasa hati ikam itu pengoler beribadat, qasawatan fi qalbi wa wahnan fi badanika, awak ni rasa lesu hendak berbuat taat ibadah, tapi mau dibawa kawan yang berjalan beramil penuh semangat aja. Ke majlisan enggak kita jar. Yang wajib itulah jar kalau jar. Nah, kedieman kita jar. Ayo dapat bila jar. Hari ini ya jar. Nah, aja tak. Wahnan fi badanika. Wa hirmanan fi rizqika. Rezeki kata tapi mau datang. Lalu apa penyebabnya? Fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nika. Maka ketahuilah ikam ada tu ucap tapandar sesuatu nang kada bermanfaat dah. Nah mudah-mudahan kita kawalah. Ini kita membaca kitab, jadi kitab guru kita, jadi kitab ini memadahi dan membimbing kita beratan termasuknya ulun nang membaca ini juga minta bimbing jolon sidin nang menulis kitab ini, ya kah?
Ini dulu kitab artinya dibacakan di sekolahan, sanadnya melewat guru bangil. Dan guru bangil sanadnya kepada Sayyid Alwi Al-Maliki di Mekah. Dan langsung kepada nang mengarang kitab ini, Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Ini kalau kita hendak artinya jadi wali, cukup amalkan nang di kitab sini aja. Laki-laki, bini-bini. Ini Kifayatul Atqiya. Cukup jika bila hendak jadi wali, kitab ini jadi amalkan. Nah, apalagi dah. Nah, untung dijaga. Katanya mau pang orang wali itu ngoyai orang, mau pang orang wali itu nyambet orang, apalagi madada. Mampitnah ngarannya mah ada-ada. Ada-ada aja. Nah, jadi kayak apakah kelakuan orang, kayak apakah tingkah laku orang, kayak apakah dan orang, kayak apakah urusan rumah tangga orang, jangan hendak menyambat, jangan hendak menyambat kita. Kita menyambat orang, kita pang kada bisi kunat kah, kita kada bisi koreng kah, kita kada bisi aib kah, sempurna kah kita? Kada. Ya kah? Kita ada juga kurang. Jadi pertama daripada gibah, ujar Tuhan apa? Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan bahasa sambatan lah. Nah, ternyata tafsirnya jangan mengoyak sebahagian akan sebahagiannya. Sampai ada kalau Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah SAW. Nah, ada orang bilang, lalu jar Aisyah, nang endek nih tuh orangnya. Nyambat orang endek nih. Hasbuka min Sofiyah kada wa kaja. Aisyah, kamu jangan menyambatinya kayak itu. Innaki kulti kalimatan law muzat bima'il bahar la antanathu. Ikam tuh berucap suatu ucapan, jika seandainya ucapan ikam tuh babanda diandak bandan itu ke laut, bawa buruk laut. Saking ganalnya ucapan ikam itu dosanya. Kenapa jadi bini Nabi nyambat urakah? Kadanya bang, itu kan pisau dari Islam hanyar datang. Jadi kada tahu lagi, lalu turun wahyu menyatakan nang kaya itu kada boleh. Kada bini Nabi nyambat urang bang, kada sidin, kada tahu lagi. Dikira boleh, oh kalinya nang kaya itu kada boleh. Menyambat endek aja. Sampai dalam kitab Ihya Ulumuddin terangkan, kita menyambati baju orang tuh kada bagus selalu baju. Masuk gibah tak? Kadang di awaknya aja kada tah. Artinya kita menyebutkan kekurangan di diri orang itu. Baik nang berkenan batang tubuhnya, pakaiannya, apanya aja nanti diri orang tuh nang dimiliki orang itu. Bihin itu jar, belaki Tuhan nang kaya jar. Itu masuk gibah tau lah kamu nyambat curang. Kalau bina seorang yang kayak itu nyambat orang. Jangan kita ya kalau biar dehnya hendak juga. Kalau pindah kepala atas aja kai, kalau kepala bawah kayu. Nah, jadi jangan kita menyambat anak orang, jangan. Anak ikam ini jar Kalau tapi paham lah jadilah jadi sedih umanya tahu lah. Nah, cucu pian ini lah jangan tapi pintar sekolah jauh rumah pindah nyaman menyambut itu. Bina nyaman menyambut orang itu, kada tahu apa pulang mana, ini orang kada mengaji. Bina nyaman menyambut kasihan. Ya anak ikam bang pintar lah justru mau sarik tas sidin tak. Tapi mau namanya orang nyambut kita anak kita kan. Anak ikam ni kada pintar bang lah, nyana alim tu Allah Taala tak kayak dia supaya sadar dirinya. Kada nang alim melainkan Allah. Jadi jangan sakit hati juga kita belakang orang itu ya kalau anu aja dilajari aja sahama-hama kada masuk ya. Sahama-hama kada masuk. Nyata ya hama kada masuk, hama masuk. Jangan bebangkakan tahu lah. Nah tuh termasuk menyambat orang juga itu kadang-kadang belak-belakan. Tahu lah belak-belakan. Napa belak-belakan tuh? Bahadapan. Yang boleh kayak orang pemain kayak ini Jona aja belak-belakan balak-balakan kan itu. Nah itu bahayanya gibah. Wal ghibatu asaddu minas zina. Menyambat orang dosanya lebih ganal daripada berbuat zina. Makanya itu boleh berzina aja. Juga
Wa qala sallallahu ujar Nabi napa? Setiap orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya diharamkan darah dagingnya dan kehormatannya dan hartanya, damuhu darahnya. Hanya kada boleh kita menyakiti dirinya. Kemudian lagi diharamkan hartanya, kada boleh kita mengambil. Kemudian lagi kehormatannya, kada boleh kita meremehkannya. Nah macam itu kan. Ya kan? Diharamkan Allah, kada boleh. Jadi haram kita. Nah, jadi ini supaya kita mati kada bersangkut pautan, nyaman, itu jangan sampai kita artinya tersakiti hati orang lah. Jadi mudah-mudahan kita nih hidup kada menyakiti hati orang, itu kada menyakiti hati laki lah. Nah, ini mudah-mudahan kawan ya kalau ini menyakiti hati orang tengah sedikit. Hartanya kada boleh diambil, haram. Kehormatannya kada boleh diremehkan, kada boleh dijatuhkan itu. Nah, kemudian lagi wahibtuhu minan namimah, dan menjaga lidah jangan sampai adu asah untung anjur atar, imbah dianjur diantarakan, imbah diantar dianjurakan. Pender di sini bawa ke sini. Ini arti namimah itu naqlul kalamil ghair lil ghair bi qasdil ifsad. Membawa pender orang kepada orang lain, tujuannya supaya orang itu berkelahi bahwalan kada kebaikan nih. Jangan mun artinya kita bakawan kawan kita ini nyambat si anu gitu tuh hati-hati tahulah ini bisa disambatnya juga keburukan kita. Nah ini hati-hati, orang mahir sudah nyambat orang anu jar laki nyawa tadi jar anu tulak jam bawa binian jar sore nang bini kada merawak lawan laki datang assalamualaikum apa assalamualaikum jar tadi siapa dibawa apa jangan laki orang mahabarakan tahulah ikam membawa binian. Aja laki ni apa? Kau anak ada membawa binian, ikam tahu kalau aku ni apa? Gawian, ngojek bang. Nah ni apa? Kau jangan ada makan kita di rumah jangan laki. Hanya sadar. Terbatuk-batuk dan contoh akan. Laki mau ojek kayak apa? Nang buat binian apa? Profesi dah mau ojek. Nah, ya kah? Nah, jadi jangan juga kita tuh mudah anu dirusak orang kok. Karena sebab pender orang. Jadi binian apa aja kabar orang sampai ke telinga ikam memadahkan laki ikam nang kada bagus, jangan langsung ambil keputusan, takuni dulu. Takuni dulu, bujurlah pian. Jangan kita langsung sarik, jangan. Ini kadang-kadang emosi, kada terkendali, langsung sarik, langsung pemamai. Padahal tahu nang sebujurnya masalahnya apa. Nah, apa boleh kambat benar? Maghrib hanya boleh napa? Nah, kadang-kadang sangka jahat singgah di warung siapa? Wah, laki pagat rantai pagat. Cuman laki ini kada jauh menyambungnya pada bujur ya rantai pagat cuma rantai urang. Pintar juga pulang makal nang laki. Ya kajar rantai pagat ya. Pada saya bujur singgah di warung juga. Nah, wa naqlu kalamin nas ba'dhum ila ba'din bi qasid ifsad wal fitnah. Ada di situ keterangannya lah, artinya namimah itu. Nah, jangan mengarani anak siti namimah, janganlah. Soalnya siti nang penyambatan. Jangan kalau yang ada anak namimah jangan. Lamimah jangan. Lamimah itu ketujuh mencela. Hamiyah jangan, pemanasan hamiyah narun hamiyah. Api nang panas neraka. Sampai ada nang aneh-aneh ganjil ngaran syaitan jerlah. Kada tahu di Islam kah? Napa aja anak pertama mati, anak kedua mati, anak ketiga ngarannya syaitan haru hidup. Berarti menggaduh syaitan nang matu umuran. Orang tuh ngai mengarannya anak tuh nang bagus. Ya kah? Ngaran rasul-rasul, nabi-nabi. Ya kah? Guru minta ngaran pang anak nyolakin ke binian kah?
lakian guru siapa nang bagus jar guru ya kah Muhammad Idris bohtohaan itu guru jar Tuhan itu jarna ini babutan nak mengalami anak ujar nang laki anak ngarani anak ini Maryam namanya aja binian nih jangan ngarani Maryam kenapa aja laki ganalan kenapa nang tahalus saja tah ajar kenapa nang tahalus pestol jar ngomongnya aja nang laki pestol kan nang ngalain anak dikiranya Maryam nang gesan beladuman orang zaman Belanda itu jadi nang tahalus saja jar pestol ngalain anak bah kada aja ikamnya ada jatuh anak pestol anak dengarannya alo datang ada guru anak ngarani anak Maryam bagus ya guru mengikut artinya ibu Nabiullah Isa alaihi salam tapi bidul kada hakon kenapa lu nyawa kada hakon anu guru karena Maryam itu kaganalan mana apa guru jeneng nang harusnya guru ajar kenapa pestol jenah aja guru maaf jo nyawane kayaknya sudah nanda mang bari ngaran anak nyawane lah Maryatul kenapa guru jadi kayak itu marnya Maryam tolnya pestol nah jadi jangan berwalan lagi ya guru bolehkah sudah nyawa situ jar adil aja guru bolehkah nah jadi kita mengarani anaknya yang bagus ya kah nama-nama nabi nama-nama rasul cucu kayak itu juga mambil di Quran jangan bahapal ya kah ini Abi Lahab kada tahu ada juga ngaran Hadait rupanya melahirkan tuh waktu subuh nang umat lahir lalu abah ini berpikir kenapa ngaran anaknya cocoknya lah mendengar orang baca kunut Allah mahdina fiman hadait ya ngaran Hadait aja anak umanya kita ngarannya anaknya aja pas mendengar orang ajen orang bakunut subuh Hadait ya kah ada juga ngaran Mahdina kenapa mendengar orang baca kunut tadi bang Allahumma mahdina nah Mahdina aja sudah anak kita jangan ngarannya aja jadi betakun jualan guru kalau kada sesuai artinya itu nah bahaya kan kada sesuai jadi mun ngaran kada baik kada bagus tuh sunat dirubah di zaman Nabi itu ada ngaran orang siapa ngaran ikam ya Nabi ngaran orang Hazan baca Nabi sedih artinya Hazan tuh sedih jadi ganti aja Nabi lawan Sahal lalu diganti ngaran orang tadi samai tukaima sama Allah sahlan badalan anil hazan nah, itu caranya mengganti menasmihi orang lah nah jadi kebiasaannya tuh ngaran nang baik niat orang Tuhan nang baik nah itu jangan melihat keadaan artis Rami Manohara ngarannya anak Manohara orang manonya seorang haranya nah jadi bagus-bagus mengarani anak ya kah karena kita supan di akhirat napa anu satu auna yaumal qiyamah bi asmaikum wa asmai abaikum nyawa karena di akhirat di kiau dipanggil sesuai ngaran masing-masing alo katinting bin anang kutipang wah mana jurang orang ulung ini ke jurang sesuai juga jadi bagus-bagus ngaran tuh amun lelakian sunat tuh bagus tambahin Muhammad kah Ahmad kah di mukanya tuh lah nah ini yang bagus-bagus ngaran tah nah bila sudah bagus ngaran mau kawa tuh selengkapnya pang dipanggil ya kah ngaran Abdullah dikieu Adul nah ini ngalihnya lalu lainnya tafsirnya Adul ada duit urusan lancar jadi mau kawan Abdullah selengkapnya orang Arab tuh kan mau paget ubah arti Qasim ngaran sim harus yang kawaran keluarkan non sim nah kalau Qasim artinya membagiakan sim lorong alih nah jadi mau kawan selengkapnya ngaran lah cuma jangan dua mengalami sing panjangan dua pal kalau mencontohkan ngarannya dua pal ya kah? Sri Dewi Hartati ya kah? Putri Kusumawati
apa? Ada ingat lagi panjangan menduapal jar kuitan menduapal itu ngaran jadi kayak apa nang sedang-sedang aja orang Arab tuh pada sedikit ya. Nah lalu orang ngolah paspor bila hendak paspor ke Saudi mesti 3 suku kata itu maksudnya padahal itulah itu ngaran bin Abah lawan kai maksudnya kayak itu ya kan? Lalu kita dipaksa menambahi bahasa karena terbiasa berbuat bin. Kalau orang Arab buat bin tarusnya buat bin tarusnya sampai kai itu bang mahamnya kayak itu tuh. Lalu macam-macam nang ditambahi. Nah jadi mengarani anak atau cucu kalah nang betakun dulu kita kada tahu jangan asal ngaran kena ditawakan orang mau orang tahu jangan sampai ngaran tadi syaitan. Allah ada juga mengaran Tuhan ngaran anu musia kawin orang Tuhan deh anu Tuhan kawin jar rumah kadang kan menimbulkan syirik jadinya gara-gara pengaran Tuhan aja ya kan ini siapa jadi anak Tuhan jar rumah hanya beranakan ngarannya tadi Tuhan itu wajib dihapus tahulah nah, itu haram hukumnya bangaran Allah haram juga kecuali disandarkan dengan kalimat abdun di antara asma Allah 99 ya kan itu ada 2 nama yang sangat dikasihi Allah dicintai Allah apabila kita memberi nama dengan nama itu yaitu nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim tetapi sebelumnya didahului dengan kalimat Abdun Abdur Rahman ataupun Abdur Rahim Abdullah tahu Abdur Rahman namunnya siapa ngaran nyawa Allah. Wah ini Allah ini nama khusus dimiliki Allah Tuhan ada boleh yang lain disebut Allah selain Tuhan ya. Nah, kalau nyarnya Rahman Rahim boleh aja kita mengaran tak ya kah Kudus boleh aja mengaran tak ya kah kalau nya Allah nih khusus nama bagi Tuhan Tuhannya bang makin jaya kada boleh lalu itu akibat kada mengaji itu kalau belajar. Jadi orang-orang Jawa nih sekolah di Mekah di absen ya kah ujar gurunya Muhammad Sakoto tawan yang lain ya kah ngarannya tuh sebenarnya Muhammad Sugito orang Arab kada Sakoto juga nah tawan orang tulisannya bang sin kop lontok Tatawan orang Arab kenapa artinya Muhammad Sakoto Muhammad tagugur jaga bahasa kita tatawan orang ya kan? Pian bagus ya kalau ngaran lah wah ini nyajar Nabi ngaran tuh mengandung doa nah kemudian apa di sini ujar ada Allah Ta'ala apa qala Ta'ala ujar Tuhan wala tuti' kulla hadlafim mahin hammazim masya'im minamim wala tuti' kulla hadlafim mahin hammazim masya'im minamim. Nah ya kan ikam jangan mematuhi orang nang ketujuh bersumpah mahin ketujuh menghina ya orang ketujuh bersumpah itu biasanya banyak dusta pendernya sumpah tarus demi Allah nah banyak dustanya itu biasanya jar Tuhan jangan mengawani orang macam itu nang ketujuh bersumpah-sumpah ketujuh menghina hammazim apa hammas ini mahina mencela nah ini mahina mencela itu jangan diparaki jangan dikawani ya kah masya'im binamim nang ketujuh mahabarakan ke situ kamari habar orang nang kada baik madu asah aja bender nah, kita wah ini tahulah nang kada bepender gin bisa dibedakan orang bepender apalagi nyata bepender nah ini makanya kita bepender bisa dihabarakan orang B bepender B bisa dihabarakan orang belabih tarus orang mahabarakan kita nih jangan mahabarakan yang baik ke kurang labih mahabarakan yang kada baik nah, manusia ini ngalih
Mun melihat orang baik tapi mengesahnya, melihat orang ada baik itu nang jadi benar tah. Jaka guru tuh lah, ada salah sebutin, wah itu aja nang diungkitnya tuh, nang salahnya tuh aja. Tahu tuh nang kebaikannya. Manusia, ma itu sesuatu manusia, fil madi dan majhul nasiya yansa manusia sesuatu nang telah dilupakan. Annasi artinya orang nang lupa. Artinya manusia itu. Annas manusia diambil daripada kalimat nasiya yansa nisyanan, ya kan. Wa sallam ujar nabi napa saru ibadillah al musya'una bin nabimah, seburuk-buruknya ya kah manusia siapa, sejahat-jahatnya orang nang berjalan ke situ kemari mahabarakan fitnah madu orang. Ini seburuk-buruknya makhluk Allah, jangan kita jadi seburuk-buruknya itu, jangan berjalan ke situ kemari nih bin namimah. Jadi kadang mesti nang bependa lawan mutung amuk pangguru jangan menulis di Facebook aja atau di Twitter atau lagi mana sebutnya BBM. Umpah jangan nyambati orang situ bapak. Kita ini membaca nang artikel nang menyambati orang tuh dapat jodoh saja. Sebagaimana kita mendengar, nah itu. Makanya ujar ulama sesuatu nang haram diucapkan, ya kah? Walladzi hurrima taklimuhu hurrima kitabatuhu. Amun sesuatu itu haram kita mau ucapnya, haram enggak menulisnya? Haram, ya kah? Menyambat kada bang, cuma tulisan situ Haji Bungul aja. Menyambat kan cuma tulisan, ya kah Haji Bungul aja. Aja sama aja tak. Jadi menulisnya itu bang sama juga. Walau artinya untung kada bocap, belum boleh kada mau ucap, belum menulis sama. Menulis selalu mau ucap itu sama. Ya kah, nah ini. Al mufarriquna bainal ahibbah, nang memisahkan di antara orang nang bekasih-kasihan. Orang ini bersayang-sayangan. Nah ini. Orang ini bercinta-cintaan. Datang ketiganya ini molah maut. Ini orang bawalan. Ini orang pemusuhan. Nah ya jangan al mufarriquna bainal ahibbah, jangan kita. Mun kawa artinya orang bahasa sayangan bekasihan. Wah, ya kah? Artinya kita parakakan lagi supaya lebih bersayangan ulang. Nah itu. Melihat itu jarum. Ya Tuhan itu jaminan pemesraan yo. Kenapa sarika? Melihat orang tua nang kailon ini jalan betuntun sarik sekalinya. Tuhan itu ibu tuntun jual jalan apa? Sarik. Sarik itu bahasa kita, bahasa Arab artinya sarik itu maling. Jadi bila ikan berbeda sarik. Jika boleh orang wala di Arab maling artinya. Ya, sampai kita adalah artinya memisah binatang aja. Binatangnya gimana pisah? Nah, ini mana anak makanya punya menjual ayam. Nang masih halus-halusannya masih mahajatakan artinya lukupan umanya menjual tuh haram tuh memisah umanya orang anaknya tak. Nah apa kada tahu kah? Hukum fikih kayak itu ada boleh kita memisah artinya ayam aja tuh dipisah. Ini sampai nang artinya karena nang dua insan yang sedang bercinta-cintaan. Ya, karena artinya sudah kada kau ditahan lagi lalu kawinan. Tapi nang aran dasar kuitan nih karas apa ya? Karas apa? Karas batu. Nggak ada karas tapi nyaman. Lain lah, karas itu nyaman. Ngaran pangarasa, tetap orang menyetujui. Sampai mereka nang dilariakan kebiniannya itu, dijauhkan supaya nang laki ini menjauh. Ada jangan kayak itu teh. Kesiannya sudah bercintaan, kesiannya sudah bersayangan, mengkuitan memisah. Wah, adalah itu terjadilah. Nah di sinetron ya kelak. Karena itu udah sebujur ada gitu. Lalunya. Karena kita juga dipisah Allah daripada nang kita sayangi di akhirat. Artinya kita kehilangan nang disayangi. Nah, akibat kita memisah orang nang sudah bersayang-sayangan. Takutnya ya kekanakannya nyawa sayang kah lawannya siapa gerang si anu bahaya
kiaunya kemarin sudah berdatang. Nah, kita ini orang hendak datang anak seorang tuh baik-baik ya. Maksudnya kada belagu lah pulang. Kayak nang kayak apa kan juga. Pas orang ada jadi berdatang anak seorang. Gara-gara seorang aja bener belagu benar. Orang datang tamu tuh nah ya silakan masuk. Ini kada muha merangut Allahu Akbar. Pernah mendatangkan orang dulu nih. Mendatangkan orang merangut. Kada memedai jurun non moha. Nang bungas gini kan marangut tuh bungas lah. Nah, makin ya. 2 kali merangut Allah Akbar. Nah itu ya kah. Dan jangan sampai dipisah orang yang sudah bersayangan bakasan gara-gara muntong kita aja. Habis orang batungkihan, habis orang bersumpahan laki bini. Al-mufarriquna bainal ahibbah. Jadi sudah yang kekanakan kita ini yang alih ya sudah. Ya kamu nang bahari ya aku aja dikawinakan tuh kada berlihatan ya kalau lakiannya kada melihat non mobil bini kada melihat. Bari kawinakan aku aja. Nang lakiannya kada bisa jumlah non siapa-siapa. Biniannya kayak itu juga. Amun ini banyak sudah nang lihatannya banyak sudah rupa Tuhan. Jadi takutnya ada kanyawaan loh. Siapa sudah nang artinya nang kalau ada nang beparak lawan nyawa. Munnya kadada unda nang lawan umah nyawa nang mencariakan nyawa laki. Ayo kan kewajiban orang tua itu kan mencariakan anak laki sebenarnya. Kada mau anak tuh kuntayapan kayak itu. Tahu kuntayapan lah. Napa? Nahan orang Banjar tahu. Kalau yuran anak ke situ kemari, anak ganal dah. Amunnya terjadi dosa, kita nang menanggung tahulah. Ini sampai anak nih tengah hari Jumat mandi di tengah rumah. Nyawan ini kan tengah hari Jumat mandi di tengah rumah aja, kayak kekanakan aja. Kalau ayam nyahotin anak, jakat tuh apa biniam sudah aja. Nah, sawat ditembak anak. Jadi mah anak tuh sudah pindah mampu aja, tanya, jakanya ada keterampilan, ada kebiasaan, kira-kiranya sanggup aja hidup mandiri. Takutnya nyawa kada hendak abah keluarga, hendak kayak bahayanya, hendak kayak mahanya, bahkan apa kada dah, belum ada lagi mah aja nang cocok jar, munda pang mencariakan kayak apa, sudah biarnya menyebaikan orangnya aja, nah, kena mendatangkan bang lah, jangan diriakan anak si Ano jar bagus, bang itu orangnya, ya, ada anak mencari seorang, anak-anak kuitan aja mencariakan masing-masing, bang. Nah, jadi mau sudah pindah nang kecocokan ini nyata, jangan lagi pilih diharu-haru anak buah itu, biar dia situ. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi napa sarun nas dul wajhain ya'ti haulai wajhin wa haulai wajhin, sejahat-jahatnya manusia orang nang bisi 2 muka. Napa bahasa kitanya bermuka 2, di sini lain di situ lain. Nah, pender sini kasih memihak lawan seorang, pender sini kasih memihak lawan situ pulang memburukakan pulang sana itu tetap namimah nih ta. Ada bagus lalu. Man kana dzalisana ini fid dunya ja'alallahu lisana ini minan nar yaumal qiyamah kama qala Rasul. Siapa nang bisi 2 muha di dunia nih, di sini lain di situ lain, karena di akhirat juga muntungnya lidahnya 2 daripada api neraka. Nah, sampai artinya orang itu ada umpat pengajian kalinya hendak mengetahui nang buruknya jadi pengajian tuh nang luputnya apa dibawanya ke situ, jadi orang nang kelompok situ menyambati padahal kada tahu kisahnya apa. Ini jadi ingatakan benar ya kah, jangan sampai kita bakawan lawan orang nang menyambat membongkar nang kada baik di diri orang, nyampur kitanya dibongkarnya jual kada baiknya. Jangan macam itu ya kah. Nah, ini jadi jangan kayak orang munafik di sini lain di situ lain ya kah. Walilah durul qail walilah daru ibnul wardi haitsu qala mil anin namam wahjurhu fama balagal makruha illa man naqal. Sudah-sudah hikam ini artinya menyambat-nyambat orang ba'ampiha, nah itu mil anil namam artinya muyak-muyak sudah hikam ini menyambat orang aja. Nah itu wahjurhu tinggalkan ya kah. Maka tidaklah artinya sampai sesuatu yang tidak kita senangi ke diri kita menimpa diri kita itu karena sebab artinya gawian kita ketujuh nyambat-nyambat orang, maulah orang bermusuhan itu. Tapi insyaallah nang di sini kada
Amin ya rabbal alamin. Mudahan kada datang. Nah, ini hendak artinya kita berdatang selamat gitu ya. Hendak selamat berdatang. Jadi ini yang dibacakan kitabnya. Wa hibduhu min al-istihza' bil muslim wa sukhriyati wa dhihqi alaihi istighfaran wa ihtiqaran lahu. Dan menjaga lidah itu jangan sampai mengejek dengan orang Islam, ya kah, meremehkan, menanawaakan karena menganggap remeh dan menghinakan lainnya. Timpang nih manusia nih. Hendak kayak juga sempurna. Ya kan nang sesuatu nang kada sempurna dijadikan Tuhan juga di dalam semesta ini sebagai ujian bagi orang nang sempurna maha apakah kadakah orang sugih dijadikan Allah, orang susah dijadikan juga sebagai ujian adanya orang susah bagi orang nang sugih menyambut mihina kadakah. Nah makanya mau barisan belangan tuh lon keluarga pacangan molah sakit hati karena pender orang ini barisan keluarga, tapi kena intinya nang keluarga ini bilang nyambut orang aja baik kadosa. Kalau kenapa jadi kadosa? Kalau ganal dosanya daripada pahalanya, ganal lubang daripada nang menutupi. Jadi baik artinya kita kadosa umpat, tapi guru yang kadompat harus sambat ubuhannya biarnya nyambatnya untungnya sih tak. Nang penting kita selamat dulu kada mengawi dosa. Tapi nya kada meharani guru ya kena musorang anu bana apa baharap lawan makhluk kah? Allah taala ada aja musorang garinya kada melak bah apa juga minta ilangin orang kada baik nih tah. Aja biar orang siapa-siapa kita mati nih orang kada meharaninya Rasulullah nang datang di kita kada perlu kita orang banyak apa? Hai, makanya orang wali itu kada peduli sini orang banyak nang kepa macam kada baik juga sini apa? Biar mati soranganan kada nang melangi anak pojok tapi Rasulullah ada di higa nang lain kada melihat. Ini kegembiraan nang luar biasa. Itu nang ianya aja kasihannya sini mati jar anak kada tahu bini kada dah jadi nang sanak kada nama herannya siapa tahu tuh Rasulullah dihiga orang apa seorang mata ada melihat akibat nyambat orang aja. Nah itu. Jadi kan jangan tertipu dengan kata-kata seperti itulah. Ya ada orang menyambat ulama kayak itu nah. Apa jar sidin jar anu sedih bana mati jar. Kenapa sedih bana? Kada ada nang menghadapinya jar anak kada meherani jar bini kada dah jam dina. Baju orang-orang dihiga Rasulullah tahulah hanya rana itu hanya paham. Nah jadi jangan sampai kita menenawakan orang ya kah. Ini karena menuruti orang atau bongkok turut ya. Ada dulu kawan orang negara lalu kawan nang sekuni kau tujuan menuruti bahasa negara itu turutinya sarik orang ya kah bisa lah bahasa negara lah ya bahasa negara ya lah mengatakan dulu nah apa bahasa negara adalah mengalih yang mengatakan sarik nya pian diulut itu ngarannya orang mingsang diulut sariknya ada kalau kisah mingsang anu buat taksi lalu turun kiripeng ya kiri supir turun amel ber apa namanya jadi jangan pisang berapa per nak bayar lah supir itu aja supir nah ya kah sudah hai makasih belajar makasih ya sudah betul turun pulang anak ada mingsang kiri per aja kiri supir kan anak buka ya supir tadi mingsang apa maka kada bayar ayo kah nah jadi nang mingsang tadi kada bayar kenapa jadi ujar supir nganaonin amun dah sauti bakal lahian bener aja supir dikiranya kena molot yang dari tadi lah membuat tadi mingsang kalau kepeng apa pir jadi supir main kok musia dikiranya mau lolot kadalai kam sariknya jadi supir nang bijaksana tek nah jadinya mongko sauti bakal lahian bener aja dikiranya mau lolot kan baik beranai Qala ta'ala najar Tuhan ya kah
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. Jadi jangan menghina orang, bebinian jangan berhinaan. Siapa tahu nang dihina lebih tinggi derajatnya daripada nang menghina di hadapan Tuhan. Nyata apa? Seorang menghina tinggi nang dihina, seorang menghina gawe kada baik nang dihina dapat pahala. Nah Tuhan menyuruh jangan berhinaan, nanti diatur. Kalau ini kita adab begaul kayak orang supaya jangan sakit hati, kayak artinya supaya artinya berumah tangga bagus, diatur oleh agama. Supaya kita berkawan ini artinya bakuran, supaya kita berkawan kada bermusuhan, kayak diatur macam itu. Ya kah? Nah ini. Pokoknya sallallahu alaihi wasallam Nabi hasim minas ayah kirahal muslim. Allah fadlana min dalika kullihi bijahin nabi wa alih. Nah, cukuplah seseorang itu berbuat kejelekan, berbuat maksiat jika ia menghinakan saudara yang muslim. Lalu artinya nang mengarang kitab ini sini mendoakan kita beratan, jarsidin ya Allah jagakan kami beratan daripada maksiat nang demikian itu dengan kemuliaan Rasulullah dan ahlul baitnya Rasulullah. Nah di sini kalau kita buka kitab lalu mendapat berkah doa nang mengarang kitab. Sidin orang wali lalu kita kawam memakai itu, ya berkat itu ada. Nah, wallahu alam bisawab. Tiga situ dulu lah. Nah kena apa pulang nak akan datang deh. Nah wajib alaika hibdul ujun min istima' ilal ghibah wan namimah. Nah akan datang menjaga telinga pulang nanti jaga. Nah itu jadi muntung jangan berdusta, muntung jangan menyambat kurang, jangan madu asah, jangan menghina, jangan mencela. Nah itu ya kah? Mata tadi jangan memandang nang aib di diri orang, jangan. Itu ngarannya amal hati. Guru cara apa amalannya? Itu amalan taulah. Baca amalan kita nih banyak, tapi nyambat orang tetap jalan. Nah uruntuham amalan kita. Kita mengaji sehari sejus, alhamdulillah tuntong. Tapi betul mengaji harau 2 jam nyambat orang. Ya julun ganol lobang daripada nama nambali. Mau kayak itu ndak guru aja kada hendak lagi aja mengaji jar. Serapian naik. Nang mengaji jatuh kayak itu menyambat orang maginya kada mengaji. Ampun maaf minta halal minta ridha, badalan dunia akhirat kaul sahih apa sampaikan. Mudah-mudahan kita akan datang ya kah kita bisa lebih baik lagi meningkatkan iman dan takwa kita, akhlak kita. Semoga kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, dan semoga amal kita senantiasa mengantar kepada ridha Allah, menghantarkan kita kepada rahmat Allah, mendekatkan kita ke dalam surga Allah, dan memasukkan kita ke dalam hadrat Tuhan. Berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, berkat orang-orang saleh, berkat kita bimbun min majlis ala hadihin bijahi Rasulillah. Al-Fatihah. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim.